2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਏਗੀ ਫੈਸਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ। ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ। ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਧੇ ਰੇਟ। 35 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हर्षदीप संधू ते शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ कैप्टन ने बीजेपी नाल गठजोड़ दे भी संकेत दिते ने। कैप्टन का कहना है कि जे किसानी मसले का हल हो जाता है तो वह बीजेपी नाल गठजोड़ बारे भी विचार कर सकते हैं। दस दईए कि मुख मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद कैप्टन ने अजे कांग्रेस की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा नहीं दिता। हालांकि कांग्रेस छड्डण की गल पहला भी कह चुके हैं पर अजे तक रस्मी तौर पर कैप्टन वालों अस्तीफा नहीं दिता गया। उधर कैप्टन के इस ऐलान तो बाद कांग्रेस के सामने हुण वड्डी चुनौती खड़ी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नवीं पार्टी बनाउण दी गल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नवीं पार्टी बनाई जाएगी ते नाल ही जिहड़ी वड्डी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कही गई है कि जे किसानी मुद्दे दा हल हुंदा है तां बीजेपी दे नाल भी गठजोड़ कीता जा सकदा है इस नवीं पार्टी दा। नाल ही ये भी संकेत दिते ने कि अकाली दल तो वखरे होए ग्रुप ने जिहड़े यानी कि ढींडसा ग्रुप ब्रह्मपुरा ग्रुप उन्हां दे नाल भी गठजोड़ किया जा सकता है। हालांकि परमिंदर ढींडसा ने इसनूं नकारिया है कि इस तरीके की कोई गलबात नहीं है। लेकिन दूसरे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके दे नाल पहलां कहा सी जब मुख मंत्री दे पद तो अस्तीफा दिता सी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि मेरे बहुत सारे दोस्त ने, मैं 52 सालां दे विच बहुत सारे दोस्त कमाए ने, मेरा पोलिटिकल करियर अजे खत्म नहीं होने वाला, मेरा पोलिटिकल फ्यूचर अजे खत्म नहीं होने वाला। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिता है कि नवीं पार्टी बनावांगा पर अजे तक भी कांग्रेस की मुढ़ली मैंबरशिप तो उन्हां दे वल्लों अस्तीफा नहीं दिता गया। पार्टी का जल्द ऐलान करन दी उन्हां दे वल्लों गल कही गई है ते नाल ही कहा है कि जे किसानी मसले का हल हुंदा है तो बीजेपी दे नाल भी गठजोड़ किया जा सकता है। इस तो संकेत की मिलते हैं कि किसानी मसला हुण हल होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जल्द सरकार किसानां दे नाल गलबात करेगी ते अगर अजिहा हुंदा है, अगर हल हुंदा है तो बीजेपी दे नाल गठजोड़ किया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है। कैप्टन ने स्पष्ट किया है कि नवीं पार्टी बनाउणगे जिसका ऐलान जल्द होएगा। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के भविख लई जंग शुरू हो गई है। पंजाब ते इत्थों दे लोकां खास करके 1 साल तो संघर्ष कर रहे किसानां दे हितां नूं ध्यान च रखदिआं जल्दी ही अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करांगा। कैप्टन ने भी कहा कि किसानी मसला जल्द हो सकता है, जल्द हल हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानां दे नाल गल कर सकती है। अंदोलन खत्म करवाउण दीआं कोशिशां चल रहीआं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जे केंद्र सरकार किसानां दे हित च खेती बिलां दा मसला हल करदी है तो 2022 चोणां च पार्टी बीजेपी दे नाल जाण दा सोच सकती है। यानी कि नवीं पार्टी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह बना रहे ने
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਸਲਾ ਜੀ आरपी सिंह जी, आवाज च थोड़ी दिक्कत आ रही है, जे थोड़ा कोशिश कर सको, नेटवर्क दी प्रॉब्लम लगती है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿबिलिटी ਜੀ, राजनीति किसी चीज वास्ते भी जी, और जो भी समाज के हित हो सकता है वो करना चाहिए, जो पब्लिक वेलफेयर वास्ते हो सकता है वो करना चाहिए। और अगर कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मैं किसानों वास्ते कोई गलबात का रास्ता खोलने को तैयार हाँ, किसानों नाल गल करके सरकार नाल गल करने तैयार हाँ। तो मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि असीं किसानों नाल गल करने तैयार है। मोदी कहते फोन कॉल करन, किसान असीं गल करांगे जी।
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। जी जी, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना अगर बीजेपी का एजेंडा थे, कैप्टन साहब की प्रगट संघ भी बोलन कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बोलन कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलन। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਗਰ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜੀ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਕੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚਲੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ 2022 ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਏਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਆਵੇ, ਛਾਂ ਆਵੇ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਮਾਂ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਛੇੜੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਲਾਫਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਹਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਆ ਮੁੱਕਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੁਕਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਜੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਰੁੱਸੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਲਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਲਈ? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਜ਼ਨਡ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਣ 0+0+0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਗੂਫੇ, ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਜੂਦ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਏਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 0+0 ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਚਲੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਕਰੀਬਨ 700 ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਆ। ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਬਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜੀਵ, ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ BJP ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, BJP ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ ਤਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਣ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ BJP ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਮੇ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ED ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਮੂਤਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਢਕੌਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ।
ਇਹ ਤੇ ਦਮੂਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਨਾਜ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਦੇਸ਼ ਮਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।